Здравствуйте, уважаемые коллеги. Hürmetli müdavimler. В прошлый раз я объясняла вам этот глагол, но не полностью, это первая часть как бы объясняла. Оставшие этот нюансы сегодня как бы пройдем. И я вам забыла сказать про недостаточных глаголов. Перед этим görüşürüz burada, здесь. Глагол, сперва недостаточные глаголы. Особо спрягающие глаголы, разноспрягаемые глаголы mən izah eləmişdim. Разноспрягаемый хотеть, бежать. Bir də особо спрягаемые глаголы есть, bir də dать. Bir də orada çiçit, bir də жечь qлагolları var idi. Hansılar ki, yəni biraz fərqli dəyişirdi şəxsə görə. Еще у нас есть недостаточные глаголы, belə deyək də, natamam qлагollar. Yəni onların birinci şəxsi yoxdur. Və yaxud birinci şəxsdə biraz fərqli dəyişir. Yəni из другой asma əlavə bir söz olaraq. Например, недостаточные глаголы bunlardır. Победить, убедить, учредить, утвердить, очтиться və s. Bunları недостаточные qлагollar adlandırırlar. Tamam demək istəyirsiniz ki, победить. Yəni qalib gəlmək, qazanmaq. Bu feilin yəni birinci şəxsi yoxdur. Yəni istəsəz şəkil çat birinci şəxsdə deyəsiniz, mümkün deyil. Ancaq deyə bilərsiniz, я одержу победу. Ona görə də bunlara deyirlər недостаточные qлаголы. Raznоспрягаемые bir də ki, особо спрягаемые biz dünən onları qeyd etmişdik. Теперь значит, запомните, значит, russkiy qлаголы движения, yəni belə deyək də, feilləri saxlayaq yadda. Qлаголы движения 14 dənədir bu paralar. Hamısı da bitməmiş növə aiddir. Baxaq hansılar. İtti, ходить. Yəni bunlar biri однонаправленности gedir, bir də неоднонаправленности gedir. Yəni bu feillər 14 dənə hərəkət feili var. Bunu yadınızda saxlayın. Несовершенный vida aiddir. Yəni bir istiqamətdə hərəkət etmək üçün və yaxud bir istiqamətdə hərəkət etməmək üçün də fərqli. Bax, идти, ходить. İtti bir istiqamətdir, ходить müxtəlif istiqamətdir. Бежать, бегать. Ехать, ездить. Лететь, летать. Плыть, плавать. Тащить, таскать. Катить, кататься. Потом нести, носить. Вести, водить. Вести, возить. Ползти, ползать. Лезть, лазить. Брести, бродить. Гнать, bir də ganyat. Ümumiyyətlə belə baxaq da, görürsünüz bu feillərin hətta burada dəyişib forması da var. İtti, я иду, ты идешь, он идет, мы идем, вы идете, они идут. Görürsünüz. İdите, bu уже olacaqdır sizdə. Этот иди, идите. Идите, это уже повелительная форма наклонения, əmr formasında gedir. Aha. Deməli, mən feilin zamanlarını izah edəndən sonra burada var, значит, этот шел, шла, шло, шли. Yəni keçmiş zamanın forması da var, dəyişik forması. İndi keçmiş zamanı mən sizə izah edeyim, ona görə ki, növbəti dərsimiz у нас идет время глагола. Yəni belə baxaq, время глагола. На нашем языке глагол имеет время, настоящее, Azərbaycan dilində indiki, keçmiş, gələcək zamanlar, в русском языке также. Но время глагола показывает отношение действия к моменту речи, прошедшее до момента речи, yəni icrasına qədər. Настоящее это в момент речи, будущее после момента речи. Глагол изменяется по временам, только в изъявительном наклонении, yəni belə deyək də, ancaq nəqli qлагollar, nəqli formada, nəqli şəkildə, deməli, zamana görə dəyişir. Время связано с видом глагола. Yəni, ümumiyyətlə, keçən dəfə izah etmişdim, совершенный, несовершенный. Deməli, vaxt vidlə bağlıdır. Necə? Baxaq. Время, глагол имеет три времени.
Nastoyaşi, proşedşi, bir də budişi görürsünüz də burada. Aa, İndi necə? İzah edəcəm. Proşedşi keçmişdir, nastoyaşi indikidir, budişi də gələcək. Görürsünüz, время qlaqola vid, совершенно. Axı biz yuxarıda dedik ki, vidlə bağlıdır qlaqolun zamanı. Прошедшее время, yəni прошедшее время, keçmiş zaman. Ümumiyyətlə, keçmiş zaman nədir, necə düzəlir? Ümumiyyətlə, feilləri dəyişəndə, necə deyirlər, spliqat edəndə nəstər formanı atıq və şəkilçiləri əlavə edirik. Eyni zamanda прошедшее время образуется, вот так, görürsünüz, feildir, infinitivi atdıq, üzərinə el gəlirik. Əgər mursko var, o da, допустим, читал или рисовать, рисовал, рисовала, рисовали. Значит, baxaq. Hı. Birinci geçmiş zamanın değişim formasına baxaq ki, sizə rahat olsun. Вот обратите внимание, прошедшее время. Прошедшее время ən primitiv feili dəyişib. Burada pisat, yəni yazmaq. Я, вот видите, я писал. Я pисal. Ya əgər məndən söhbət gedirsə, mən oğlan da ola bilərəm, və yaxud kişi xeylağı da ola bilərəm, qadın xeylağı da ola bilərəm. Ya, значит, если мужчина, я писал. Əgər qadın danışırsa, mən yazdım, я писала. Ты также, ты da eyni qaydada, ты pисал, ты pисала. Baxır kim tərəfindən danışılırsa. Он писал, однозначно belə olacaq, она писала. Средний rod оно писало, мы, вы, они, görürsünüz, писали. Yəni, belə deyək də, şəkilçilərinə baxaq. L, a, lo, bir də li. Cəmdə isə li. Aha, görürsünüz, burada göstərib. Рисовать, рисовал. Ага. У глагола на ч мягкий знак в прошедшее время образуется чередование. Ümumiyyətlə, belə deyək də, infinitivlə окончание ч məhki znak olanda bilic, moç, piç, görürsünüz, onlar şəxsə görə dəyişəndə keçmiş zamanda digər samitlə əvəzlənir. Baxaq. Stiric, stirik, stirigla, stiric, piç, pik, pök. Fikli görürsünüz. İli, допустим, moç, mog, magla, magli görürsünüz necə dəyişir. Aha, дальше. Глагол прошедшего времени изменяется по родам и по числам. Keçmiş zamanda görürsünüz fiil, bilin ki, cinsə görə dəyişir. Baxın da cinsə görə necə dəyişdi? Допустим, рисовал, рисовала. Cinsə görə dəyişdi. Рисовали уже saya görə dəyişdi. По числам. Politsiya не изменяет, şəxsə görə dəyişmiş. Потом, значит, в настоящее время есть только у глаголов несовершенного вида. Biz совершенный вида, несовершенный видi başa salanda mən sizə başa salmışdım ki, совершенный viddə, yəni ki, ancaq прошедшее время var, настоящее время yox. Настоящее время var несовершенный qlaqollarda. Yəni, bir hərəkətin icrası davam edir. Например, baxaq. Qlaqol в настоящем времени изменяется по лицам и по числам. По родам они не изменяются. İndiki zaman, deməli, nəyə görə dəyişir? Şəxsə görə, bir də saya görə. Roda göre değişmir, cinse göre değişmir. Ya идут, идешь, мы, допустим, он идет, мы идем, вы идете, они идут, görürsünüz. В будущее время имеет две формы. Простую. Ага. İndi keçək будущее время, yani gelecek zaman. Будущее время глагол имеет две формы, как бы образуется с помощью двух форм. Значит, простая, сложная. Deməli, gələcək zaman var. Bir də necə deyərlər? Mürəkkəb. Простая форма образуется от глаголов совершенного вида. Belə yadınızda saxlayın da. Deməli, sadə gələcək zaman necə düzəlir?
Birincisi hökmən совершенный viddə olmalıdır. Совершенный viddədirsə 100% onda onların çoxsunun pristavkası olacaq. Çitать olmur ya, прочитать. Görürsüz, pristavka ilə. Прочитать. Потом. Составная форма образуется с помощью, значит, образуется от несовершенного вида глагола с помощью вспомогательного глагола. Deməli, amma deməli, görürsüz, простая forma düzəlir. Прочитать olacaq ya прочту. Я прочитаю, ты прочитаешь, он прочитает, мы прочитаем. Amma sложная formada уже artıq несовершенный вид olur. Qlaqol və köməkçi feil olur. Köməkçi feildə она состоит из двух слов. Yəni, значит, будущее время глагола сложная forma, значит, состоит из двух слов. Yəni, iki sözdən ibarət olur. Biri qlaqol, значит, помощник быть. Быть qlaqolu olur. Bir də həmin əsas feil olur. Əsas feil infinitivdə qalır. Yəni, heç bir şəkilçisi dəyişmir. Amma быть feili necə deyirlər, şəxsə görə dəyişir. Ya budur, играть. Ты будешь играть, он будет играть, мы будем играть. Bu, görürsüz, быть feili şəxsə görə dəyişdi, amma играть feili olduğu kimi qaldı. Və yaxud строить, читать və s. olduğu kimi qalır. Глаголы в будущем времени изменяются по лицам, по числам. В речи одна форма времени может употребляться в значении другой формы. Baxaq, иду я вчера, настоящий. Я иду я вчера, в настоящее время. Еду домой завтра, görürsüz necə? Но есть глаголы, от которых нельзя образовать первое лицо единственное. Bayaqları dediklərim sizə ki, tutalım ki, birinci şəxsi yox idi. Дерзить, победить, очутиться, убедить, ощутить, чудить, затмить, dudetь. Bax, bunların birinci şəxsi yoxdur. Bayaq dedim ki, победить, одержать победу. Bir dənə indi buradakı tablitsaya baxırsınız. Прошедшее время. Прошедшее время keçmiş zaman necə düzəlir? Выучил, учил. Deməli, прошедший zamanda ola совершенный вид qlaqolları, həm də несовершенный. Совершенный вид, несовершенный, допустим, учиться-dır. Учить qlaqolu, учил. Amma выучил уже совершенный вид. Ona görə приставка ilə. В настоящее время'da совершенный qlaqol ola bilməz. Совершенный viddə. Ancaq olur несовершенный, учит. Будущее время глагола, yəni простая форма, сложная. Выучит, bu совершенный vidlə düzəlir. Будет учить, bu уже несовершенный vidlə düzəlir. Bunu izah eləmək istəyirdim sizə. Потом, уважаемые коллеги, bayaq sizə göstərdiyim, bax, burada görürsünüz feillərdə идти, хотеть, ехать. 14 qlaqolov движение. Hərəkət feillərini hansılar ki, onlar deməli, настоящее время'də dəyişib, прошедшее время'də dəyişib, bir də əmr şəklində. Görürsünüz, иди, идите. Шел, шла, шло, шли. Keçmiş zamandır. Ходить. Я хожу, ты ходишь, он ходит, мы ходим, вы ходите, они ходят. Ходи, ходите. Görürsüz, əmr verir. Təkdə cəmdə. Ходил, ходила, ходила, ходили. Ехать sözünün, потом qlaqolu, ездить, плыть, лететь. Görürsüz, nə qədər qlaqollar burada var. Hamısı necə deyərlər? По этим причинам, как бы, по этим нюансам, как бы распределены. Verilibdir. Потом. Есть у нас еще безличные глаголы. Deməli, bunlar da düşən nüansdır. Yəni, bu безличный qlaqollardan hökmən sual düşür. Yəni, şəxssiz qlaqollar. Görək вообще, что такое безличные глаголы. Как, значит, вообще, что такое, как образуется, на что указывает. Безличный глагол обозначает действие, которое совершается само по себе. Без действующего лица. Öz-özünə olur, yaranır bu qlaqollar.
Yəni hərəkət edən, yaradan bir səbəb və yaxud şəxs yoxdur. Они обычно обозначают явление природы, состояние человека. Adətən nə bildirir? Təbiət hadisələrini, insanın hal vəziyyətini. Предложение всегда бывает сказанное. Hər zaman xəbər olur da, belə deyək. Ümumiyyətlə, qlaqolu çoxsu xəbər olur. Только infinitiv может быть любым членом этого предложения. Məstər bütün cümlə özləri rolunda işlənə bilir. Безличные, значит, глаголы не изменяются по лицам и по числам и не спрягаются. Эти глаголы не образуют форму повелительного наклонения. Они имеют следующие формы. Deməli, bu qlaqollar dəyişmir də, şəxsə görə dəyişmir. Dəyişmirsə, не спрягаются da belə deyək, по лицам, по числам. Повелительное наклонение də əmələ gətirilir. Infinitivdə не здоровится, bir də смеркаться. Третье лицо, единственное число настоящего будущего времени. Svetayet, smirkayetse, dışıksa görürsüz. Üçüncü şəxsin təkində indiki zamanda. Belə gələcək zamanda. Sredний rod, единственное число deməli, orta cinsdə bu, baxaq. Светало, смеркалось и так далее. Условные наклонения, yəni şərt среднем роде единственное число. Если бы смеркалось, görürsüz, средний rod var, amma necə də условный, bir də təklər. Личные глаголы приобретают значение безличных. Если, yəni belə deyək də, личные глаголlar, yəni şəxsli cümlələr, безлично olur nə vaxt? Действующие, значит, приписывается неодушевленному предмету, название которого ставится предварительным падежом. Весь лес осветила молнией. Предварительно падеж değişti. Безличное предложение можно перестроить в двухсоставный. Yəni безличный nə vaxt? Yəni безличныйsa двухсоставный, tək tərkibli edəndə. Misal üçün, лодку уносит в море. Кто уносит? Кто-то, да? И так далее. Правописание глаголов. Еще мы что должны знать? Nə bilməliyik qlaqollar haqqında. Правописание, там кое-какие нюансы. Baxaq. Буква, мягкий знак, пишется в следующих глагольных формах. Nə vaxt məhkəz znaq yazılır qlaqollarda? Bu infinitivi. Infinitivdə hər zaman məhkəz znaq yazılır. Беречь, печь, играть, смеяться и так далее. В окончании второго лица единственное число. Умываешь, умываешься. Görürsüz, hökmə məhkəz znaq olur. В повелительном наклонении после согласных здесь, звесть, отрежь. Belə yadınızda saxlayın ki, əmr formasında samitlərdən sonra. İsключение, bir dənə isключение var. Ляг, лягте, приляг, прилягте. Bu ümumiyyətlə istisnaları hər zaman siz yadınızda saxlayın ki, ən çox düşən nüanslar da elə bizdə, necə deyirlər, istisnalardan olur. İsключениyalardan olur, başqa heç nədən. Потом. Возвратным sufiksı məhkəz znaq. Qayıdış feillərini başa saldım mən sizə ki, məhkəz znaq S-yə ilə bitirsə qayıdış feillərdir. Qayıdış feilləri deməli, birinci şəxsin təkində перволица ya-da, bir də v-da. На S məhkəz znaq заканчивается. Улыбаюсь, улыбаетесь. Gördünüz necə? Qalanlarında улыбаешься, улыбается, улыбаемся, digərlərində belə deyil. Перед суффиксом «л» в прошедшем времени пишется та же гласная, то, что в инфинитиве. Перед «т» məhkəz znaq. Сеет, сеял. Görürsünüz necə? Yani bu формада. Под ударением после шипящих в окончании глагола всегда пишется «ё», а не «о». Жжет, печешь. Belə yadınızda saxlayın da, şipəşçilərdən sonra həmişə «ё» yazılır, «o» yazılır. Vurğu altında. Ona göre ki bu şipəşlərin qaydasını biz keçəndə necə demişdik? «Ё»dursa, onda под ударением пишется. А «ты», «сея» или же «ты» məhkəz znaq «сея».
Bax, bunları görürsünüz. Burada eğer məhk znak varsa bu infinitiv formasıdır. Eğer məhk znak yoxsa bu üçüncü şəxsin təkidir. Bunu belə verim. Допустим, учиться, учится. Görürsünüz necə məhk znaksız deyilir. Infinitivdə starаться, kupatsa görürsünüz. Amma T məhk znak T, S'ye üçüncü şəxsdə olacaq. Допустим, старается, купается и так далее. Keçən dəfə mən sizə başa salmışdım. Sayın suffiksi ova, yeva, iva, ıva var idi bizdə nesoвершенный вид qlaqollarda. Hansılardan ki совершенный вид qlaqola düzəltilmişdik. İvada həmçinin. Vada var idi həmçinin. Aha, потом. А вот это у вас список более употребленных глаголов на несовершенный вид и совершенный вид. Çox vaxtı çoxsu çətinlik çəkir совершенный vид, несовершенный vид ayırmağa. Burada bir neçə nüans verilib və yaxud necə deyərlər, примерlər verilib совершенный, несовершенный vida aid. Кричать, çığırmaq, nəmin qışqırmaq, bağırmaq. İndi bunun совершенный viddə necə olacaq? Bu кричать несовершенный viddədir. Крикнуть, görürsünüz, sufikslə düzəlib. Толкать, толкнуть. Bunların çoxsu sufikslərlə düzəlib. Двигаться, görürsünüz, двинуться. Нырять, нырнуть. Кидать, кинуть. Чихать, görürsünüz, чихнуть. Стучать, стукнуть. Привыкать, привыкнуть. Görürsünüz, отдыхать, отдохнуть. Достигать, достигнуть. Görürsünüz, прыгать, прыгнуть. Опаздывать. Bax, ən azından опаздывать ıva şəkilçisi varsa suffiksi bilin ki, bu несовершенный viddir də verə bilirik. Və yaxud va şəkilçisi предавать, отдавать burada va iləndir. Bax, bu formada burada görürsünüz feillər verilibdir. Совершенный viddə və qarşısında artıq несовершенный viddə necə deyirlər, qeyd olunubdur. Burada müəyyən qədər sizə necə deyirlər, feilləri verilibdir ki, siz necə deyirlər, ən azından atliçiç eləyə biləsiniz. Ona görə də yəni çətinlik oldu. Потом. Belə deyək də, qlaqolu mu закончили? Belə deyək, feillərlə biz bitirdik. Но есть еще у нас причастие, bir də причастие, belə deyək də, bu da feilə aiddir. Причастие feili sifət. Azərbaycan dilindən yəqin ki bilirsiniz. Причастие. Посмотрим, это что за вообще грамматика. Вообще, что такое причастие, чего служит, görək nəyə, necə deyirlər, xidmət edir. Причастие – это особая форма глагола. Обозначает признак предмета по действию или же отвечает на вопросы, что делающий, что сделавший, какой. Görürsünüz, bu feilin xüsusi formasıdır. Həm necə deyərlər, feilin necə deyərlər xüsusiyyətini daşıyır, həm də prilagasını, sifətini. Вопросы, что делающий, что сделавший, какой. Допустим, играющий. Играющий, который играет. Опрошенный, которого опросили. Açıklaması da, yəni расшифровать edildi. Причастие имеет признаки глагола и прилагательного. Soruşanda ki, причастие nədir? Это особая форма глагола. Имеет признаки и глагола, и прилагательного. Həm qlaqolun, həm də прилагательнının, necə deyirlər, xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Признаки глагола. Глаголların hansı признakı var idi? Vid. Совершенный вид, несовершенный вид. Keçən biz izah elədik də совершенный вид nədir? Совершенный vidin bir dənə yadınızda saxlayırsınız, keçmiş zamanı var, indiki zamanı yoxdur.
Pristavkalarla, sufikslarla, udarenin dəyişməsi ilə düzəlir və yaxud izdruquyasına o vazratmız, yəni qayıdış fiilləri. Hə, nə bildirir qayıdış fiilləri? T, mərkəzdən S ilə bitir. Значит, или hərəkətin üzərində или qarşılıqlı bilgiləri bildirir və s. Переходность. Здесь указывается глагол и задается вопрос от винительного падежа, без предлога употребляется. Потом. Время, burada da время deyəndə настоящее, прошедшее. İndi baxaq, görək hansı. Значит, у причастия, значит, будущего времени нет. Görürsünüz, 3 tane zamanı var, ama будущего времясы yoxdur bunun. Что делающий, что сделавший, что делающий, yəni indi настоящее, что сделавший, bu keçmiş zamandır. Уже bildik ki, bunun gələcək zamanı yoxdur. Будущего времясы yoxdur. Признаки прилагательного. Deməli, fiilin признакlarını sadaladı və keçirik как бы признаки прилагательных. Число, падеж, полная краткая или же краткая форма. Предложение является определением, если полная форма, или же именной частью сказуемой краткая форма, или же полная форма. Падеж на окончании причастия определяется так, как у прилагательного по вопросу, по заданному отсутствительному. Necə? Deməli, sifətlər uzlaşır, окончанияları necə suala uyğun biz tərtib edirik, tapırıq. Eyni qaydada da причастие beləncədir. Начальная форма, единственное число, мужской род, именительный падеж, bu başlanğıc formasıdır. В роли главного слова словосочетания предложения причастие управляет зависимыми словами. В роли зависимого слова согласуется существительным. Necə, yəni söz birləşmələri olurdu, isim və yaxud isim bir də sifət. Eynən də burada причастие. Причастielər necə olur? Yəni işləndiyi ilə uzlaşır. Necə ki, sifət uzlaşdırılır. Причастие делится на действительный, на страдательный. Belə yadınızda saxlayın da, iki yerə bölünür. Причастielər действительный, bir də страдательный. Действительно страдательный, məlum növ, bir də ki, məchul növ. Действительно причастие, hansılar ki, məlumdur da, bunların icrası. Обозначает признак, значит, предмета, который сам совершает действие. Yəni, hərəkətin icrasını özü edir. Летающая птица, птица, которая сама летает. Hərəkətin icrasını предметin özü edir. Страдательныlardaysa, что обозначает страдательное причастие? Обозначает признак предмета, который испытывает на себе действие со стороны другого предмета. Yəni, belə deyək də, bir предметin digər предмет üzərindəki hərəkətinin icrasını bildirir. Нарисованная картина, картина, которую нарисовал, кто-то нарисовал. Bax, belə yadınızda saxlayın. Только страдательные причастия могут иметь краткую форму. Sualı var idi, что сделавший. Ona göre de страдательныlar necə olur? Имеет краткую форму. Краткие страдательные причастия отвечают на вопрос, что сделан, каков. Суалına bakın, что сделан, каков. Они, значит, изменяются по числам, по родам, но не склоняются. Предложение, значит, является именной частью сказанного. Письмо написано, gördünüz. Как образуются причастия? С помощью, допустим, действительно причастие в настоящем времени. Уж, юж, аш, яш. Уж, юж, аш, яш. Belə yadınızda. Играющий, görürsüz, юж. Потом аш, яш, дышащий. Потом, значит, действительное причастие bu в настоящем, прошедшее время. На бахах вышедший, читавший, везший. Gördünüz çəkicilere. Потом
Здесь основа, yani kök neden düzeldir? Настоящее время'den играющий, играет, играющий. Burada. Ama burada инфинитивда читавший, читать, читавший. Потом действительно страдательное причастие, настоящее время, да, ем, ом, bir de им, рисуемый, ведомый, хранимый. Хорошо, burada настоящее время'den düzelir. Stradательное причастие, прошедшее время, yine bunu kimi infinitiften. Этот суффикслара baxaq. 2n, ен, двумя nt baxaq. Yerит, bir de ну, baxaq. Прочитанный, построенный, запертый, запертый, покинутый и так далее. Görürsünüz necə? Потом, страдательное причастие образуется только от переходных глаголов. Stradательlər ancaq переходный qlaqollardan düzəlir. Yəni ki, переходный qlaqol necə idi? Biz yadımıza salaq. Не переход. Значит, который можно задать винительным падежу вопрос. Без предлога употребляется. Исключение непереходные, значит, глагол. Ancaq переходlardan düzəlir, amma исключение də var. Руководить, управлять. Руководимый, bir də управляемый. İki dənə bu istisnanı yadınızda saxlayırsınız. Все причастия настоящего времени образуются только лишь от глаголов несовершенного вида. Belə deyək də, причастие настоящего времени образуется от несовершенного вида, amma baxaq. Aha. Как надо отличить Şimdi birden burada nüans var, bir de ona baxaq. Все четыре формы причастия образуются. От глаголов читать, видеть, слышать, носить. Dört formanın dördü də düzəlir. Stradательные причастия, действительный, несовершен, совершенный. Bax, bu feillərdən dördü də düzəlir. Читать, видеть, слышать. Читать, читающий, читавший. Gördünüz ki, indiki zaman, keçmiş zaman. Читаемый, indiki zaman, keçmiş zaman. Həm действительный, həm də stradательный. Двухвидовый переходный глаголов. Так, bax, двухвидный qlaqollarımızı yadımıza salaq ki, dördü də düzəlir. Atakovать, onu yadınızda saxlayın. Три формы причастия, значит, несовершенного вида görək, düzəlir. Решать, потом. Две формы düzəlir совершенного вида. Burada несовершен, burada несовершенныйdır. Потом. Одна форма от непереходных глаголов совершенного вида, o da решится. Bunu belə yadınızda saxlayın. От глаголов идти, найти, увянуть, действительно причастие прошедшего времени образуется от основы прошедшего времени. İtsi görsüz şol, şedşi. Bir dənə bunu yadınızda saxlayın ki, itsidir, naitidir, увянуть da причастие düzələndə başqa necə deyərlər, основасından düzəlir, keçmiş zamandan. Onu belə yadınızda saxlayın. Потом. Нельзя образовать страдательное причастие настоящего времени от некоторых переходных глаголов совершенного вида. Потом односложных глаголов пить, пить, bax bunlardan düzəltmək olmur. Потом глаголов на çemək знак, bunlardan da düzəltmək olmur. Глаголов держать, косить, писать, пилить, bax bunlardan heç birini düzəltmək olmur. Значит, причастие. Страдательное причастие прошедшего времени образуется от глаголов гнать, брать, жить, знать, бросать, покупать. Stradательlər düzəlmir burada. Deyirsiz ki, знающий, ama, допустим, stradательный знаемый olmur da, yəni bu düzəlmir. Потом, Как отличить причастие от глаголов? Necə qlaqoldan fərqləndirə bilərsiniz? Во-первых, прилагательные выражают постоянные признаки предмета, а причастие признаки, протекающие во времени. Причастие обязательно должны иметь присущие им суффиксы. Причастие союз var sufikslarla düzəlir. Sufiksları bilirik.
Причастие можно заменить сочетаемым глаголом или же а прилагательным нельзя. Yani bayaqlar necə dedik ki, raskişi xleb, который raskis. Bunu değişə bilirik də bu formada. Amma прилагательları yox. Прилагательно образуют степень сравнения, причастие нет. Deməli, прилагательların dərəcələri var. Amma причастиелerde yoxdur. К прилагательным можно подобрать синоним прилагательный. Burada isə sinonim necə deyirlər, əldə etmək olmaz. Причастие в переносном значении переходит в прилагательное и лишается категории времени. Потом сложные слова, в которых входят суффиксы причастия, являются прилагательными. Вот видите. Потом в значении существительных употребляются слова мороженое, млекопитающие, вот трудящиеся, учащиеся, завидующиеся, раненые, будущие, приданые и так далее. Belə yadınızda saxlayın. Потом. Потом у нас идет депричастие. Belə yadınızda saxlayın. Депричастие да feili bağlamadır. Это особая форма глагола, которая обозначает добавочные действия при основном, значит, действии, выраженного глаголом, или же отвечает на вопросы «что делаешь», «что сделав» и вопросы обстоятельства. Deməli, həm zərfin, həm də feilin xüsusiyyətini daşıyır. Что делаешь, что сделав. Sualına cavab verir. Belə yadınızda saxlayın. Мечтал, думаю о хорошем. Вопрос, что делаю. Депричастие имеет признаки глагола наречия. Признаки глагола yukarıda saydık. Вид, возвратность, переходность, способность и так далее. Управлять зависимыми словами, начальная форма и инфинитив. Признаки наречия. Неизменяемость, синтаксическая роль, зависимость от глагола. Значит, в роли главного слова, это словосочетание, предложение депричастия управляет зависимыми словами, а зависимого слова депричастие Крым и Кайт. Belə yadınızda saxlayın. Депричастие совершенного и несовершенного вида. Вообще görə necə düzəlir депричастielər. Sualı necə oldu? Что делая? Görürsüz. Bir də что сделав. Депричастие несовершенного вида, значит, sual olacaq что делая. Bitməmiş и обозначает незаконченные добавочные действия. Одновременные с главным действием. Belə deyək də, bitməmiş hərəkət necəsini bilir. Оно образуется от глаголов несовершенного вида. Несовершенный видdən düzəlir. Значит, настоящее время плюс видите ая после şipäşik. Играть olacaq. Играет, играя. Üçüncü şəxsdən sonra дышать, дышит, дыша. Глагол «быть» образует причастие при помощи суффикса «учи». От основы будущего времени «быть» будут, будучи görürsüz. Большинство устаревших форм причастия с суффиксами «учи» перешло в, значит, наречие «желаючи», «едучи», «крадучись», «играючи» и так далее. Если глагол несовершенного вида имеет суффикс «ва» в инфинитиве, то причастие образуется от основы инфинитива выдавать, выдавай. Görürsüz, «ва» varsa burada «ва». Bu bilin ki несовершенный виды. Потом, от каких глаголов нельзя, несовершенных глаголов нельзя образовать причастие? Hansılardan düzəltmək olmaz. Hansının ki основasında G, K var. Основа вообще nədir? Hara qədər ki söz dəyişməz sabit qalır və ondan sonra основая не входит корень, приставка, bir de суффикс, кроме окончания. Бегут, bir de pekut. Bax, bu feillər q, k, ümumiyyətlə, основası bu ilə bitirsə, с основой на şipäşi, şipäşi ilə pişut, rejut görürsüz, pisать, pisaya, reja görürsüz, mümkün deyil. Begutda da, допустим, begut, pekut, pichot, mümkün değil de picha, ne görürsüz heç cürə. Суффиксом ну, мокнуть, сохнуть, bunda da mümkün değil. С основой, которые только согласны, bax, шьют, льют, пьют, bax, şit, шьет, шияя, görürsüz, heç cürə düzəlmir də. Исключение, мчаться, мчишься, мчас. Aha,
Bir dənə bu исключениеdir, istisnaları yadınızda saxlayın ki, düşmə ehtimalı ümumiyyətlə çox olur istisnaların. Потом. От gлаголов петь, ехать, лезть, bir də стыть. Тоже düzəltmək olmaz. Для причастия совершенного вида, bu несовершенный видlə bitirdik. İndi baxaq совершенный. Отвечает на вопрос, что, образы, что делает, это что сделав. И обозначает законченные добавочные действия присутствующему главному действию. Ниже düzəlir инфинитив в после, значит, гласной, в общем, или же выше, бахах, или же ши. Взять, görürsüz, взяв. Взяться, взявшись. Влезь, влезши, görürsüz, necə düzəldi. Некоторые причастия совершенного вида образуются при помощи суффиксов а, я. Прийти, приду, придя. Görürsüz necə? Bunu yadınızda saxlayın. Причастные, bir də причастные обороты nədir? Ümumiyyətlə, если причастный оборот – это причастие зависимыми словами. Причастный оборот может стоять в начале, в середине, в конце предложения. Причастный оборот всегда выделяется запятым. А если стоит после определяемого слова, belə deyək də, путники, утомленные дорогой, остановились на привал. Görürsüz, утомленные дорогой. Görürsüz necə? Во-первых, это причастный оборot запятая ilə göstərilir, ortada gəlibdir, середине. Yəni başlanğıcda ola bilər, ortada ola bilər. Хорошо. Burada ortada gəlir. Придящий в парк, дети быстро принялись за игру. Görürsüz necə? Burada уже в начале. Потом. Или же депричастивный оборот, это депричастие зависимыми словами, тоже может в середине, начале, в конце gələ bilər. Допустим, сделав уроки, дети пошли гулять. Сделав уроки, burada görürsüz в начале. Потом дошел, шлепая по крышам. Görürsüz, burada sondadır. Запятойla necədirlər, özünü göstərir. Хорошо. Причастие, полностью перешедшие в наречие, это не хотя бы да молча. Ümumiyyətlə, indi gələcəkdə biz bəzi nüansları keçəcəyik. Prичастие ilə bir də ki, prичастиеləri biz orada necə deyirlər, yenə onları bir də təkrar edəcəyik. Bəzi nüanslar var ki, biz onları qeyd edəcəyik. Значит, про глаголов столько. На 2 урока как бы на этот я вам объяснила глагол. Посмотрим, какие вот нюансы как бы мы повторяли. Сейчас, секундочку. Глаголда nə mən başa saldım sizə? Глагол, вопросы. Постоянные признаки, непостоянные признаки. İzah elədim. Начальная форма. Инфинитивное окончание. Вид, возвратность, переходность глагола izah elədim. Видin değişmez, то есть düzəlməsi, совершенный, как образуется несовершенный, или же наоборот geçməsini. Видовая пара, есть глаголы, которые не имеют видовую пару. Потом возвратные глаголы izah elədim sizə. Потом переходные глаголы. Потом спряжение глагола объясняла, который имеет два, значит, вида спряжения. Какие относятся к первому, ко второму, разноспрягаемые, какие особо спрягаемые глаголы. Mən sizə izah etdim, которые глаголы. Потом наклонение глагола объясняла. Этот наклонение изъявительное, условное, bir də повелительное. Изъявительное то, что изъявляется в мысли своей, fikirinizi ifade edirsiniz, три время указывает, условное, прошедшее время договоришься, частица бы, потом повелительное, значит, как бы повеляете или же просите, используете частицы давай, пусть, давайте, инфинитив, фесайр, от которых, допустим, ехать, да, поезжай, дейрик,
инфинитив-то у формада время глагола, значит, три времени, как бы прошло, настоящее, прошедшее, будущее, как образуется настоящее без спряжение, как образуются прошедшие суффикс л, ла, ло, ли. Потом будущее время глагола двумя путями: простая, сложная, потом безличные глаголы. Безличный глагол «дирикианслаг» указывает на состояние природы, состояние человека, который не изменяется. Потом правописание, где пишется мягкий знак. Потом какие суффиксы, которые образуют несовершенный вид глагола. Вот эти указали. Потом причастие. Вопрос указали, что делающий, что сделавший, какой. Значит, имеет действительные страдательные причастия, как образуется при помощи каких суффиксов, потом где причастие, вопросы, что делая, что сделав, потом образуется от несовершенного совершенного. Birdən belə yadınızda saxlayın ki, значит, причастие нет будущего времени. Keçmiş zamanı yoxdur. То есть gələcək zamanı yoxdur. Потом причастный оборот, который зависимое слово с этими оборотами, которые как бы употребляются. На сегодня столько. Yani bugünlük bu kadar fiil hakkında. В следующий раз у вас уже мы начинаем как бы testовый материал. Testler başlayacak. Qlaqol haqqında testlər işləyəcəyik. 6-cı gün testlərin necə deyirlər, izahını verəcəm. На сегодня, уважаемые коллеги, столько. Всего доброго, удачи, успехов вам.